5 سے 7 مریض جاں بحق ہو رہے ہیں۔ کورونا بڑھ رہا ہے، احتیاط نہ برتی تو وبا مزید پھیل سکتی ہے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر علی چودھری کی پریس کانفرنس، کہا 18 وینٹیلیٹرز اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے مختص ہیں۔ این ڈی ایم اے نے مزید 10 بھجوا دیے۔ شہری باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور ماسک پہنیں۔ فیصل آباد کے ڈاکٹر انسانی جانوں سے کھیلنے لگے۔ کورونا وائرس کا شکار ڈاکٹر نے اپنی کلینک پر مریضوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ارشد بشیر نے اپنے ساتھ کلینک پر آنے والے مریضوں کی جانیں خطرے میں ڈال دی۔ ڈاکٹر ارشد نے خود کو آئسولیٹ کیا اور نہ ہی اہل خانہ کی سیمپلنگ کرائی۔ انٹیمولوجسٹ نے متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کے لیے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو خط لکھ دیا۔ فیصل آباد میں پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب کا کورونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا۔ میاں فاروق حبیب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ٹیسٹ کرایا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے خود کو گھر میں کوارنٹائن کر لیا۔ ڈی سی جنگ محمد طاہر بٹو کی کورونا رپورٹ بھی پازیٹیو آ گئی۔ ڈی سی نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا۔ عزیز و اقارب، افسران اور ملازمین جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ اس سے قبل فیصل آباد کے 4 اور ٹوبہ کے 2 اسسٹنٹ کمشنرز میں بھی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ فیصل آباد کمشنر آفس کی کمیٹی روم میں کورونا وائرس کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے عمل درآمد اور کنفرم مریضوں کے علاج معالجے کے امور پر تبادلہ خیال۔ کمشنر عشرت علی، آر پی او راجہ رفت مختار، ڈی سی محمد علی، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد اور اموات میں اضافہ خطرناک ثابت ہوگا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے خط پر حکومت کا ایک بار پھر لاک ڈاؤن پر غور۔ کپڑے کے تاجر پریشان، کاروبار میں نقصان ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی، تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ حکومت سے بہتر حکمت عملی اپنانے کی اپیل۔ لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل کے گرد نیب کا گھیرا تنگ۔ چک 280 میں رکن اسمبلی 289 کنال 1 مرلہ اراضی کے مالک ہیں۔ محکمہ مال کی جانب سے چک 224 کا ریکارڈ بھی فراہم۔ نیب نے اے ڈی سی آر فیصل آباد کو جانچ پڑتال کے لیے خط لکھ دیا۔ نیب نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں کروڑوں روپے کا فراڈ پکڑ لیا۔ ملزم محمد مزمل پر 98 لوگوں کے ساتھ 10 کروڑ 17 لاکھ 81 ہزار کے فراڈ کا الزام۔ شہریوں سے چائنا موٹر سائیکل بکنگ کے نام پر رقوم اکٹھی کی۔ 19 افراد نے بیان قلم بند کرا دیا۔ نیب کے مطابق ملزم ایک مسجد کا امام ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول بحران کم نہ ہو سکا۔ 10 روز کے بعد بھی عوام کی خواری جوں کی توں برقرار۔ لمبی لائنیں، بلیک میں اور کم پیٹرول ملنے کی شکایات۔ ٹوبہ، کمالیہ، چنیوٹ اور لالیہ میں پیٹرول نایاب۔ شورکوٹ میں بھی عوام در بدر۔ چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ بڑھتے کرایوں پر مسافر پریشان۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئندہ مالی سال کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی تجویز دی۔ غیر ملکی کرنسی کی خریداری پر 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز۔ 40 ارب روپے اضافی جمع ہو سکیں گے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر سکندر اعظم کی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ۔ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے متعارف اسکیم پر بات چیت۔ چھوٹے کاروبار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا سکندر اعظم کی دعوت پر گورنر اسٹیٹ بینک نے فیصل آباد چیمبر کے دورے کا وعدہ کیا۔ واسا کے عارضی ملازمین کو ایک بار پھر نوکری سے نکال دیا گیا۔ ملازمین کو 4 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہ کی جا سکیں۔ متاثرین کا حکام سے تنخواہ کی ادائیگی اور فوری بحالی کا مطالبہ۔ فیصل آباد کے مزدوروں نے بھی تنخواہ میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا۔
पावरलूम वर्कर्स ने स्टील मिल्स की निजकारी पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। जंग समेत सूबा भर की 8वीं जमात के तलबा के लिए अहम कदम। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट किया गया। महकमा तालीम पंजाब को पहली से 8वीं जमात के तलबा को भी प्रमोट करने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब सारा असलम ने नोटिफिकेशन जारी किया। तलबा की ऑनलाइन तालीम के निज़ाम से नावाकफियत। जंग में तलबा रहनुमाई के लिए कॉलेजेस के चक्कर काटने पर मजबूर। महकमा तालीम का हाल वासे लाहेअमल ना दे सका। देही इलाकों के तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए इकदाम तेज। टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए कमालिया में कमेटियां कायम। तहसील की 133 देहात में ट्रेनिंग शुरू। गोजरा में जून के आखिर में टिड्डी दल का बड़ा हमला। टिड्डी दल अफ्रीका ईरान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल। जंग में टिड्डी दल से बचाव के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म। किसानों को आगाही दी जाने लगी। टिड्डी दल के बाद गाजर बूटी और फाल आर्मी वर्म ज़रई तरक्की में बड़ी रुकावट। ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने आगाह कर दिया। डीसी टोबा आमना मुनीर का कमालिया में दरिया रावी का दौरा। एसी नौशीन इसरार और एसडीओ इरीगेशन आदिल लतीफ भी हमरा। सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। चनियोट में मुमकिन सैलाब के हवाले से दरिया चनाब पर रेस्क्यू की मशकें। सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और सोशल वेलफेयर ने हिस्सा लिया। कोरोना के बढ़ते केसेस। फैसलाबाद इंतजामिया गाही मुहिम में पेश। डीसी मोहम्मद अली और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद काशिफ ने दफ्तर आने वाले साइलिन को मास्क पहुंचाए। निजी कॉलेज के हमरा लोगों के हाथ सैनिटाइज भी कराए। महकमा तालीम चनियोट ने कोरोना से मुतालिक आगाही मुहिम तेज कर दी। कोरोना वायरस से मुतालिक गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगाही सेमिनार। वायरस की अलामात, बीमारी के असबाब और एहतियाती तदाबीर बताई गई। माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए जंग में शजरकारी। महकमा जंगलात ने 25 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नसीम इकबाल बट के 90% पौधे लगाने का दावा। जल्द टारगेट पूरा करने का आज़म। हलाल अहमद पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम। मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। फैसलाबाद में तकरीब का एहतमाम। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद सरदार नदीम सादिक डोगर की शिरकत। जिला कोऑर्डिनेटर हलाल अहमद डॉक्टर सरदार बाबा डोगर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली नासिरा कफील पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन पंजाब के सदर मुंतखब। खिलाड़ी और सकाफती हलकों की जानिब से मुबारकबाद। नासिरा कफील का खेल और सकाफत के फरोग के लिए खिदमात देने का आज़म। रोजाना 5 से 7 मरीज जाँ बहक हो रहे हैं। कोरोना बढ़ रहा है, एहतियात न बरती तो वबा मजीद फैल सकती है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 18 वेंटिलेटर्स अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। एनडीएमए ने मजीद 10 भिजवा दिए। शहरी बाकायदगी से हाथ धोएं और मास्क पहनें। फैसलाबाद की डॉक्टर इंसानी जानों से खेलने लगे। कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अरशद बशीर ने अपने साथ क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की जानें खतरे में डाल दी। डॉक्टर अरशद ने खुद को आइसोलेट किया और ना ही अहले खाना की सैंपलिंग कराई। एंटेमोलॉजिस्ट ने मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को खत लिख दिया। फैसलाबाद में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूक हबीब का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। मियां फरूक हबीब ने कौमी असेंबली के इजलास में टेस्ट कराया था। पीटीआई रहनुमाओं ने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया।
डीसी जंग मोहम्मद ताहिर भट्टू की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। डीसी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। अजीजो अकारब, अफसरान और मुलाजमीन जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। इससे कबल फैसलाबाद के 4 और टोबा के 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स में भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस की कमेटी रूम में कोरोना वायरस के मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से वीडियो लिंक इजलास। कोरोना से बचाव के लिए अमल दरामद और कन्फर्म मरीजों के इलाज मुआलजे के अमूर पर तबादला ख्याल। कमिश्नर इशरत अली, RPO राजा रिफत मुख्तार, DC मोहम्मद अली, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और अमवात में इजाफा खतरनाक साबित होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खत पर हुकूमत का एक बार फिर लॉकडाउन पर गौर। कपड़े के ताजिर परेशान, कारोबार में नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। हुकूमत से बेहतरी हिकमत अमली अपनाने की अपील।